सत श्री अकाल जी। स्वागत है जी तुहाडा पंजाबी भाषा की क्लास दे विच। किद्दां हो सारे, ठीक हो? लो जी, आपां गल करांगे जी अज अलंकारां दी। सो अलंकार भी अपने दे रखे है जी सिलेबस दे विच, ते अलंकारां दे नाम होर दिते अगे भी आह अलंकार पढ़ने हैं। सो सब तो पहली बेसिक गल अलंकारां दे विच सानू देखो जी, सब तो पहला गल की है कि सानू एक कविता दे विच अलंकार किहड़ा है ये पछाणन तो पहला सानू सब तो पहला इस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है कि अलंकार दा शाब्दिक अर्थ की है, अलंकार कहिंदे किहनूं है, अलंकार बारे किसी ने कोई गल कोई ग्रंथ लिखिया है जी। उस तो बाद आपां की आ अलंकारां दे भेद किहड़े किहड़े ने जी, है ना। एक कविता दे विच अलंकार दा की महत्व है। उस तो बाद पढ़ना है जी आपां अलंकारां दे भेदां बारे कि अलंकार जी किहड़ा मतलब कविता दे विच आपां किवें पछाणना है, ये गल सब तो बाद विच करनी है। सब तो पहला देखो जी, अलंकार है जिहड़ा वो संस्कृत भाषा का शब्द है जी, ठीक है जी। उस तो बाद की है जी, दो शब्दों के मेल तो बनया अलंग प्लस कार। अलंकार अलंग नूं कहिंदे आ गहना। हुण देखो जी, गहने के शाब्दिक अर्थ वेख लो किन्ने बनते आ। गहना, टूमा, ते अपने टूंब कह दिंदे आ, वो नहीं, दूजी टूंब नहीं। आपां टूंब साडे पंजाबी भाषा दे विच आह जिहड़े आ जिहड़े टूंबां है ना बब्बे नाल, वो दूजी टूंब नहीं। सो उस तो बाद जिवें कि ऑर्नामेंट्स आभूषण आपां इवें ही है ना जी, गहने दे शब्द यही ने जी। सो गहना प्लस करन वाला है ना, मतलब की है गहना काहदे वास्ते पाया जाता है जी। फीमेल्स गहना क्यों पाउंदियां? देखो जी, सजावट करन वास्ते, सोहणियां लगन वास्ते। सो अलंकार है जिहड़ा वो कविता एक राणी है, तो राणी की जी आपां सजावट करनी है। देखो जी, राणी नूं सजावट करन वास्ते आपां की पाउणा है जी, गहने पाउणे आ। गहने काहदे? अलंकारां दे। मतलब की है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट करन वाला। कार मतलब करन वाला, अलंग का मतलब होंदा जी गहना भाव सजावट। सो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया जी सजावट करन वाला, भाव अलंकृत करन वाला, ठीक है जी। हुण दूसरी गल देखो जी, शाब्दिक अर्थ दे विच लिखिया भी है जी मैं कि सजावट करन वाला, जां सजावट भी कह दिंदे सीधा। अलंकार का मतलब है जी सजावट। दूसरे शब्दों के विच सोहज सिंगार है ना, शिंगार खूबसूरती बनाउणी, शिंगारना उस चीज़ नूं कविता नूं, जां सज्जा सजावट भी कह दिंदे आ, है ना। सज्जा सजावट एक मतलब कि समानार्थी जे जोड़े, सज्जा सजावट भाव सजाउणा किसी चीज़ नूं, ओनूं कोई फुल बूटे ला के सजाउणा, सज्जा सजावट। होर देखो जी, अलंकारां दी सब तो पहला गल कीती है जी, भामा नाम का एक होया साडे रिशी, उन्हें गल की सी जी। उन्हें 6वीं सदी दे विच उन्हें देखो जी गल उन्हें रफ कापी ते की नहीं होनी, है ना। उन्हें की ग्रंथ जरूर लिखा होगा। सो भामा नाम के रिशी का ग्रंथ सीगा जी काव्य अलंकार। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ अलंकारां की गल की ते नाल ही भामा ने एक नाल परिभाषा दी है जी अलंकार की। वो कहता भी अलंकार कविता के शिंगार लई जरूरी हैं। ये साडे भामा जिहड़ा होया उसकी है जी परिभाषा। उस तो बाद देखो जी, एक परिभाषा के रूप में मैं काफ़ी गल्लां लिखियां कि अलंकार दी आपां देखो जी, अलंकार की सब तो पहली गल आपां ध्यान दे विच रखनी है कि यह कविता का एक तत्त है। आपां गल कीती सी भी जदों कवि अपनी गल की प्रभाविकता कायम रखण वास्ते कि वो जिहड़ी कविता जिहड़ी मेरे वालों बोली गई है उसका प्रभाव पूरा पूरा सुनन वाले ते जां जिहड़ा पढ़न वाला है उहदे उपर पवे, उहदे वास्ते की करदा है जी, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के हथ कंडे अपनाउंदा है जी, भाव जुगतां अपनाउंदा है। जुगत कहा जाता है उन्होंने, जुगत तरीके स्कीमां कढ़दा है। सो उहदे विच की करदा वो स्कीमां दे तौर ते एक जुगत के तौर ते की करदा है। उहदे विच देखो जी, छंदां की वरतों करदा है कवि, अलंकारां की वरतों करदा है, शब्द चित्रां की वरतों करदा है जी, बिंब प्रतिबिंब की वरतों करदा है। इन्हां चीज़ां की आपां पढ़िया सी जी वरतों करदा है। उहदे विच सब तो महत्वपूर्ण ने जी छंद। छंदां की आपां गल कर चुके हैं, तो उन्हां दे विच एक होर भी है जी अलंकार। मतलब देखो जी, हुण काव्य कला दा अलंकार की परिभाषा देखो जी, काव्य कला का अनोखा ते निराला ढंग, अनोखे तरीके नाल निराले तरीके दे नाल अपनी गल कहनी, जो कवि बोलदे शब्दां विच अद्भुत चमत्कार पैदा करके कविता दे सोहज विच वाधा करे, भाव कविता की सुंदरता विच जो वाधा करे,
इस तरीके का मतलब की है, कोई ढंग है, कोई तरीका है। अलंकार की है, अलंकार काव्य कला का एक अनोखा तो निराला ढंग है जी, जो कवि बोलते शब्दों विच, भाव कि कवि जदों बोलता है वो शब्द ने जो उन्हां दे विच अद्भुत चमत्कार पैदा करके कविता के सुहज विच वाधा करे, है ना। एक तरह का चमत्कार सानू लगे भी अच्छा ठीक है, आ भी गल हो सकती है कविता दे विच। सो वो एक थोड़ी जी आपां नूं किते ना किते आश्चर्य हैरानी जी होवे, है ना, उसे नूं कह दिंदे हैं ना चमत्कार। तां मतलब ही इसे दा ही है कि मतलब जिहड़ी कोई अणहोनी जी गल हो जाए, है ना, होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी, अमर अकबर एंथनी। लो जी हुण अलंकार की अगली गल, अलंकार कलात्मक जुगता ते सोहज विधि है। कलात्मक जुगत है, एक भाव की है कि कवि दे विच एक कला है, एक जुगती है, उन्होंने कहा जी कलात्मक जुगत, अपनी कला नूं वरताउण दा जुगत है, उहदे कोल एक तरीका है श्रोते तक पहुँचण दा। सोहज विधि है जी, एक सुंदरता वधाउण वास्ते विधि अपनाई गई है। देखो जी कविता दे विच की है अलंकार, होर एक गल लिखी है मैं अलंकार बारे, कविता विच धुनियां शब्दां वाकां शब्दार्थां नूं वरतन दा ढंग है जी कविता दे विच, उहनूं कह दिंदे आ जी अलंकार। जदों एक कवि कविता दे विच अलंकार दी इस्तेमाल करता है तो उदों आपां अलंकार पछाणदे आ उस कविता दीयां धुनियां तो, भाव उहदे अखरां तो, शब्दां तो, उहदे विच लिखे हुए वाकां तो, जां शब्दां दे अर्थां तो, कविता दे अर्थ तो भी सानू पता लगेगा कि अच्छा ये अलंकार कवि ने ये यूज किया है। हुण है जी अलंकार दे भेद, ये है जी अलंकार दीयां बेसिक गल्लां, तुसीं इहनूं एग्जाम हाल दे विच अपने नाल लैके जाणियां ने, लिख के ना लै जिओ किते, माइंड दे विच बिठा के ले जाणियां ने। अलंकार दे जी तीन भेद है जी, तीन प्रकार ने। तुसीं कहना है जी अलंकार किन्ने प्रकार दे ने जी, तीन प्रकार दे, किहड़े किहड़े है जी। एक तां हैगा जी शब्द अलंकार, एक हैगा जी अर्थ अलंकार, एक हैगा जी शब्दार्थ अलंकार। हुण मैं इत्थे गल कीती है जी कविता दे विच धुनियां शब्दां वाकां जां शब्दार्थां नूं वरतन दा ढंग है। इहदा मतलब की है सानू अलंकारां दी पछाण कित्थों आवेगी, धुनियां तो जां शब्दां तो जां वाकां तो जां शब्द दे अर्थां तो, है जी ठीक है जी। गल हो गई जी। हुण की है जी शब्द अलंकार की है, कविता दे शब्दां तो, कविता दे विच लिखे हुए अखर शब्द धुनियां उन्हां तो ही आपां नूं सिद्धी अलंकार की पछाण आ जाए। शब्द पढ़दे सारी उन्होंने कहता जी शब्द अलंकार, जदों शब्दां दे विच सोहज होवे कविता दे विच, जदों कवि शब्दां दे राहीं चमत्कार पैदा करे। अलंकार का मतलब है चमत्कार पैदा करना, अणहोनी नूं होनी कर देना। सो शब्द अलंकार की है, जदों एक कविता के शब्दों के विच ही एक तरह का चमत्कार पैदा होवे, शब्दों का दोहराव कर देना कवि वालों, शब्द इधर उधर लिख देना, कोई शब्द मतलब की है शब्दों के दोहराव के रूप में जां धुनियां के दोहराव के रूप में जां अखरां का दोहराव कर देना, उसनूं रिपीट लियाउणा, बार बार लियाउणा, परत परत के आउणा अखरां दा शब्दां दा, शब्द अलंकार है जी। इहदे विच अलंकार किहड़े हुंदे ने जी, अनुप्रास यमक सलेश, इहदे विचों आपां पढ़ना साडा अनुप्रास अलंकार पढ़ांगे। उस तो बाद है जी साडा अर्थ अलंकार। देखो जी कविता लिखी है, उहदा अर्थ तो जरूर निकलेगा, सो उहदे अर्थां दे राहीं सानूं पता लगना कि यह किहड़ा अलंकार है। जदों एक कविता के अर्थां विच चमत्कार होवे उदों हुंदा जी साडा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार किहड़े किहड़े ने जी, उपमा रूपक अतकथनी ते दृष्टांत। साडे सिलेबस दे विच मैनूं लगदा उपमा भी दे रखिआ, अतकथनी भी ते दृष्टांत भी, इन्हां बारे आपां गल करांगे जी। उस तो बाद है जी एक शब्दार्थ अलंकार, भाव जदों एक कविता के शब्दों विच भी चमत्कार होवे ते इक्को वारी दे विच ही अर्थां विच भी, उन्होंने कह दिता जी शब्दार्थ अलंकार। ये देखो जी आपां नहीं पढ़ना, आपां शब्द अलंकार पढ़ना है ते अर्थ अलंकार पढ़ना है। सो ये जी तुहाडे काम दीयां गल्लां ने, सब तो पहला बेसिक गल्लां। हुण आपां गल करदे हां जी शब्द अलंकारां दे विच अनुप्रास अलंकार दी। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो जी। लो जी अनुप्रास अलंकार की आपां गल करनी है जी। ये अपना शब्द अलंकार है ना। शब्द अलंकार की परिभाषा आपां नूं पता है जी, शब्दां दे राहीं एक कविता दे विच शब्दां दे राहीं चमत्कार पैदा करना। शब्दां दे राहीं शब्दां दे विच धुनियां अखर आ जांदे आ जी, है ना। सो देखते हैं जी सब तो पहला देखो जी, सब तो पहली गल तो यह पुछे मान लो भी अनुप्रास किहड़ा अलंकार है, तुसीं कहना जी यह शब्द अलंकार है। अलंकार के तीन भेद है जी, शब्द अर्थ ते शब्दार्थ। उन्हां दे विचों पहला है जी
ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਨੁਪਰਾਸ ਦਾ। ਅਨੁਪਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅਨੁਪਰਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੱਧ 'ਚ ਵੀ, ਅੰਤ 'ਚ ਵੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜੀ ਅਨੁਪਰਾਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਭੇਦ ਹੈ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਛੇਕ ਵ੍ਰਿਤੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਹਸਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਲਾਟ ਅਤੇ ਅੰਤ। ਇਹ 5 ਹੈ ਜੀ, ਛੇਕ ਵ੍ਰਿਤੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ, ਲਾਟ, ਅੰਤ। ਬਸ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਨੁਪਰਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਆ ਜੀ 5। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਛੇਕ ਵ੍ਰਿਤੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ, ਲਾਟ, ਅੰਤ। ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਖਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਸਾ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੱਸਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ। ਅਲੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਸੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਜਵਾਨੀ ਝੱਲੀ ਝੱਲੀ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਬਹੋਸ਼ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਾਤਰ ਲੈਂਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਊਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਊਪ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਊਪ। ਫਿਰ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਸੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਜਵਾਨੀ ਝੱਲੀ ਝੱਲੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਦ ਜਵਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਬਹੋਸ਼ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਹੋਸ਼ ਬਹੋਸ਼ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਰ ਲੈਂਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਰਸਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਰਸਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਸਤਰ ਦੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਉ ਭੇਲ ਸਾਧ ਸਰੇਸਿਆ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭੈ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਭੱਬਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਹਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਾਰ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰ ਅੰਦਰ 100 ਤਾਰ ਬੋਲੀ, ਹਿੱਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿੱਲੀ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਤਾਰ ਸਤਾਰ ਸਿਤਾਰ ਬੋਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਉਪਮਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਉਸਤਤ ਸਿਫਤ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਵੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਪਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਲਨਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਪਮਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਲਨਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਲਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਮੇय ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਲਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਉਪਮੇय ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਪਮੇय। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਪਮੇय ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਮਾਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਪਮਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਮੇय ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਪਮੇय ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਪਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਪਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਤੁਲਨਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਪਮੇय, ਉਪਮਾਨ, ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਤੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੈ ਗੋਰਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੈ ਗੋਰਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ। ਮੋਟਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਮੇय ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਪਲਟਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੈ ਗੋਰਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ
ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਗੋਰਾ ਹੈ, क्योंकि चांदी भी चिट्टी हुंदी है, रंग भी उहदा चिट्टा है। दूसरा देखो जी, सोने वर्गे वाल सुनहरी, वालों की तुलना सोने दे नाल कीती है, सोने की तुलना वालों नाल नहीं, वालों की तुलना सोने नाल, भी उहदे वाल सुनहरी आ। किवें सुनहरी आ? जिवें सोना भी सुनहरी हुंदा है, सोने का रंग भी सुनहरी है तो वालों का रंग भी सुनहरी है। हुण देखो जी, इहदे विच उपमेय, उपमान ते साझा गुण ते वाचक शब्द किहड़े ने? उपमेय की आ? जिस दी उपमा जां तुलना कीती होवे। पहली पंक्ति दे विच चांदी वर्गा रंग है गोरा, उपमेय की है जी? रंग, रंग है जी उपमेय, है ना। रंग की तुलना किहदे नाल कीती है जी? उपमान किहड़ा है? चांदी दे नाल कीती है जी, ठीक है जी। इहनूं नाल नाल परिभाषा पढ़िओ, जिस दी उपमा जां तुलना कीती होवे। उपमा तुलना किहदी कीती है जी? रंग दी, ते किहदे नाल कीती है जी? चांदी दे नाल। दोवां दे विच साझा गुण की है जी? एक समान गुण किहड़ा है जी? रंग भी गोरा है ते चांदी भी की हुंदी है जी? चिट्टी। सो की है? दोवां दे विच एक समान गुण की है जी? गोरा जां चिट्टा, जो भी तुसीं लिख सकदे हो, ठीक है जी। ये दोवां दे विच साझा गुण है, भी रंग भी गोरा है तो चांदी भी गोरी है जी, भाव चांदी भी चिट्टी है। वाचक शब्द जां उपमा जां तुलना नूं प्रगटाउण वाला शब्द किहड़ा है जी? वो है जी वर्गा, है ना, कि उस दा रंग है जिहड़ा वो चांदी वर्गा है। वर्गा जां वर्गे, ये शब्द है जिहड़े ये उपमा जां तुलना नूं प्रगटाउण वाले ने। सो इहदे विच वर्गा शब्द है जिहड़ा ओह की है कि दोवां दी तुलना, दोवां दी उपमा नूं प्रगटाउंदा है। देखो वाचक शब्द है जिहड़ा, हुण इत्थे सानूं पता लग गया। उस तो बाद अगे भी है, देखो वाचक शब्द जे तुहानूं नहीं समझ आया ना अगलियां पंक्तियां तो फिर समझ आ जाऊगा, कोई दिक्कत नहीं जी, क्योंकि वाचक शब्द गिणे चुने ही हुंदे आ, वो ही परत परत के आई जांदे आ वारी वारी। दूसरी देखो जी उदाहरण, सूरज वांग छुआ हुसन दी, बाहर पवस नकाबों। पहली पहली जिहड़ी उत्थे पंक्ति है जिथे मैं विश्राम लाता, उदों परले दे विच साडा उपमा अलंकार है जी। देखो जी, सूरज वांग छुआ हुसन दी, छुआ कहंदे आ रोशनी नूं, चमक नूं, ते हुसन सानूं पता ही है सुंदरता, भी जिहड़ा उहदा हुसन है जिहड़ा ओह सूरज वांग चमकदा है। यही है जी इहदा अर्थ, यही है ना कि सूरज वांग छुआ हुसन दी। सो ये दूजे नंबर उदाहरण दे विच साडा की है? उपमेय शब्द है जी हुसन। हुसन है, हुसन की तुलना किहदे नाल कीती गई है जी? सूरज दे नाल, है ना। तो दोवां दे विच देखो भी हुसन भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ कि सूरज वांग छुआ हुसन दी, हुसन है जिहड़ा ओह मतलब इन्ना उसका मतलब कि रोशनीदायक है। हुसन कहण दा मतलब कि हुसन चमकदा है उहदा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है? छुआ शब्द के अर्थ ने कि चमक होवे, रोशनी होवे, है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ छुआ, ਇਹਦਾ अर्थ है जिहड़ा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है भी हुसन भी जिहड़ा चमकदा है ਤੇ सूरज भी चमकदा है। सो दोवां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ है जी? जिहड़ा छुआ शब्द है, छुआ का मतलब होंदा चमक। सो उसका हुसन भी जिहड़ा वो भी चमक रहा, चमका मार रहा, तो सूरज का तो सानू पता ही है चमका मारदा ही हुंदा। उस तो बाद है जी वाचक शब्द किहड़ा? देखो जी वांग इत्थे लिखिया है, सूरज वांग छुआ हुसन दी, कि उसकी जो हुसन की जो चमक है वह सूरज की चमक वर्गी है, वर्गी जां वांग, है ना। इत्थे वांग शब्द है जी। सो एवें करके तुसी सारे देख सकते हो। एक होर है जी उदाहरण, लस्से नी ओहदा मत्था तारियां वांगू। इत्थे वांगू शब्द आया जी, वाचक शब्द। सो वांगू शब्द भी आ जाता है कई बारी, वर्गा, वांग, वांगू, ये शब्द है जी। देखो जी, लस्से नी ओहदा मत्था तारियां वांगू, लसना मतलब चमकना, लस्से भाव चमके, चमके नी ओहदा मत्था तारियां वांगू। सो मत्थे की तुलना तारियां दे नाल कीती गई है कि ओहदा मत्था जिहड़ा ओह इस तरह चमकदा है जिवें तारे चमकदे है जी। सो इत्थे की है? मत्था की है साडा? उपमेय। उपमान की है जी साडा? तारे। साझा गुण की है जी? लसना जां चमकना। उस तो बाद की है? वाचक शब्द की है जी? वांगू। लस्से नहीं ओहदा मत्था तारियां वांगू। सो वाचक शब्द है जिहड़ा उपमा जां तुलना नूं प्रगटाउण वाला शब्द हुंदा है, एक जो एक समान ही हुंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुहानूं लभण दे विच आसानी है। वर्गा, वर्गे, उस तो बाद की है? वांग शब्द आया साडा, उस तो बाद वांगू आ गया। ये गिणे चुने शब्द ने जी, ये रिपीट हो के आउंदे आ। होर देखो जी, एक लोक गीत है पंजाबी दे विच गाया जाता है जी, ये भी उदाहरण लिखिया जी मैं, गोरी नहा के छप्पड़ विचों निकली सुल्फे दी लाट वर्गी।
ਇਹ ਜੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਗੋਰੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਛੱਪੜ ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਗੋਰੀ ਨਹਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੁਲਫੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੋਰੀ ਮਤਲਬ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਲਫੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ। ਸੁਲਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚਰਸ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਸ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਲਫੇ ਦੀ ਲਾਟ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਟ ਭਾਵ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਮੇय ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਫੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਾਟ ਭਾਵ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਲਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਰੀ ਅੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲਫਾ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਪਿੰਡਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੀਕਣ ਹੋਵੇ ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਪਿੰਡਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੀਕਣ ਹੋਵੇ ਸੂਹਾ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਪਮੇय ਹੈ। ਪਿੰਡਾ ਉਪਮੇय ਹੈ। ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸੂਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸੂਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਸੂਹਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਡਾਰਕ ਰੈੱਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀਕਣ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਕਣ। ਸੋ ਵਰਗਾ ਵਾਂਗ ਵਾਂਗੂ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਜੀਕਣ। ਜੀਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਕਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵ ਵਰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਵਾਂਗ ਵਰਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਹਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜੀਕਣ ਸ਼ਬਦ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਕਟਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗੂ। ਨੈਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਟਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੈ। ਨੈਣ ਕਿਵੇਂ ਨੈਣ ਤਿੱਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਣ ਸਾਡਾ ਉਪਮੇय ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਣ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਪਮੇय ਸੇ ਕਟਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾਨ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਨੈਣ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਆ ਅਤੇ ਕਟਾਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਨਮੂਨਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਗੀ ਉਸ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ, ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਲੱਭ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਨਸ ਦੀ ਜੂਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਜੂਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਘਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਘਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਸੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਭੁੱਸ ਪੈਣਾ ਮਤਲਬ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੁਜਾਨ ਵੇਖੇ, ਘਸ ਘਸ ਕੇ ਸੈਲ ਦੀ ਹਿੱਕੜੀ 'ਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸੀ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਦਾ, ਰਸਤੀ ਆਵਤ ਜਾਤ 'ਤੇ ਸਿਲ ਪਰ ਪਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲ ਦੀ ਹਿੱਕੜੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਈ ਸਮਾਧੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਕਮਾਵਣ ਦਿਲ ਦੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਲੇਣਾ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰਨ ਮੋਤੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅਥਰੂ ਪਈ ਵਗਾਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰੋਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਨੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰਨ ਮੋਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੇਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਨ ਮੋਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਰੇਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ
मतलब की है अखां दे विचों अथरू वारी वारी डिगदे ही है, लगातार एक सार डिगदे है। ये है जी साडा दृष्टांत अलंकार है जी साडा। लो जी गल करिए जी आपां अत कथनी अलंकार दी। अतिशयोक्ति जिन्हों कह दिंदे आ, गल नूं वधा चढ़ा के कहना, गप्पां मारनियां कहण दा मतलब। सो अत कथनी अलंकार है जी। अत कथनी शब्द है जिहड़ा दो शब्दां दे मेल तो बनया जी। अत प्लस कथनी भाव की आ वधा चढ़ा के कीती हुई गल, उहनूं आपां कह दिंदे आ जी अत कथनी अलंकार, है ना। जिहड़ी गल है, इंपॉसीबल गल है, असंभव गल है, उहनूं आपां एक कविता दे विच कहना, उहनूं संभव जी बना के आपदे वल्लों देखो आपां नूं पता लगेगा। ये सब तो पहली गल ध्यान दे विच रखियो कि यह अर्थ अलंकार है, ये गल तुसीं जरूर ध्यान दे विच रखना है। सो अत कथनी जां अतिशयोक्ति अलंकार आपां इहनूं कहने आ। इहदा मतलब की है कि वधा चढ़ा के कीती हुई गल, गप्पां मारियां भी जिन्हों कह सकते हैं आपां। देखो जी पहला एग्जाम्पल है जी, हुसन उस दा मैं की आखां तक्कण नाल पैंदियां लाशां। कहंदा भी मैं उहदा हुसन आ जिहड़ा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, मैं ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਣ ਗੋਰੀ ਦੀ ਐਸੀ ਫੱਬੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਪਿਆ ਲੱਭੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਰੀ ਦੀ ਐਸੀ ਫੱਬੇ ਇੰਨੀ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਪਿਆ ਲੱਭੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਪਿਆ ਲੱਭੇ। मतलब ਇੰਨੀ ਧੌਣ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ चिट्टी है, ਇੰਨੀ पारदर्शी ਧੌਣ है। ਕਹਿੰਦਾ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਈ ਸਾਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਈ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੇ ਆ। ਆ ਪੀਲੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਈ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ, ਫੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੱਕੜੀ ਹਾੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੱਟ। ਤੇਲ ਭੁਲਾਵੇ ਭੁੱਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਲਟ, ਵਣਜ ਗਵਾਲੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਲਦ ਗਵਾਲੇ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਸਾਰੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੱਕੜੀ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾੜ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੱਟ। ਉਹ ਵੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਕਿਹੜੇ ਤੋਲ ਵਾਲਾ, ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਭੁਲਾਵੇ ਭੁੱਲਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਲਟਾਤਾ। मतलब ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ। ਵਣਜ ਗਵਾਲੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਲਦ ਗਵਾਲੇ ਜੱਟ, ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਲਦ ਗਵਾ ਲਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਜੁਸਫ ਜੁਲੈਖਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ, ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਖੁਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਪੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਰੇਲ ਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਈ, ਆਹ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਆਹ 4 ਨੰਬਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤ ਕਥਨੀ 'ਚ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ मतलब ਗੱਪ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਰੇਲ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਚੁੱਗ ਕੇ ਭਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੇਲ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਾਂ। ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾਊਗਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖ, ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਰਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਰਸ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਖਾਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।